നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഒരു എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ സന്തോഷം, നല്ലൊരു സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു ഫാമിലി ആക്ഷൻ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സിനിമയാണ്. അർജുൻ സാറാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാറിന് മലയാളത്തിലെ വ്യക്തമായ കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിർമ്മാതാവ് ഗിരീഷ് നയ്യാറാണ്. ദൈവം നല്ലൊരു കഥാപാത്രം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരീഷേട്ടന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുധീർ പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വരാതെ ഒരുപാട് മുകേഷ് അമ്മയുടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്, പലർക്കും വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. മുകേഷ് ചേട്ടനുണ്ട്, വൈദ്യു സന്തോഷമുണ്ട്, അജു വർഗീസ് ഉണ്ട്. നല്ലൊരു താരനിരയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. നിക്കി കിർലാണിയാണ് ഹീറോയിൻ. നിക്കിയിലൂടെയാണ് കഥ പറയുന്നത്. നിക്കിക്ക് ഇന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല, മലേഷ്യയിലാണ്. അടുത്ത ദിവസം ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. To the respected media and my director and my respected co-stars, good afternoon today. And it's now going to Tamil and I'm experiencing இன்னைக்கு நம்ம விருந்து அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை முடிச்சு we are ready to release the movie from August 29th this month. So இது என்னுடைய technically fourth மலையாள மூவி. முன்னாடி 3 படங்கள் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த படம் குஞ்ஞானி மறைக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு படம் பண்ணதுனால தான் இந்த படம் பண்ணேன். ஏன்னா அந்த படத்தில் தான் நான் ஹரீஷ் சார் மீட் பண்ணேன். 2 பேர் சேர்ந்து விவாதித்து குஞ்ஞானி மறைக்கர். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சொன்னார், ஒரு நல்ல கதை இருக்கு, வயலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அண்ட் தென் ஐ லைக் ஹிம் as an actor. He is a very sensible, very nice actor. ஸோ அவர் சொல்கிறாருன்னா நிச்சயமாக ஏதாவது நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு then I happened to speak to Mr. Kannan Davarkar. And then he narrated me the story with this broken Tamil. And the broken Tamil, I could see the passion in it. Then I thought, I decided to be the part of this movie. That's how it all started. And இதில் என்னுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு கன்சல்டன்ட், ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட். ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறது இது ஒரு இத்தனை ஆக்டர் மோர் தென் 180 ஃபிலிம்ஸ். யாரும் சொன்னதில்லை, ஓகே பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. வந்து அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். இப்படி இருந்த ஒரு கேரக்டர் என்ன ஆகும் என்ன ஆகும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் படத்தில் நான் இருக்கும்போது ஒரு ஆக்ஷன் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக இருக்குது. இது ஒரு 5 to 6 ஃபைட்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆக்ஷன் வைக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை, நெசசிட்டி இருந்ததுனால அந்த மாதிரி. ஸோ நல்லா இது இட்ஸ் அன் ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், ஃபுல்லி ஆக்ஷன் கமர்ஷியல் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த த்ரில்லர், நல்ல ஒரு த்ரில்லர், இது சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் கூட சொல்லலாம். அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி இதில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் வந்து நிக்கி கல்ராணி பண்ணுறாங்க. அந்த சார் கேரக்டர் ரொம்ப பெரிய கேரக்டர். அண்ட் மெயின் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ கமர்ஷியல் ஃபிலிம், பட் இட் ஹஸ் காட் சம் மெசேஜ் இன் இட். பிக்சர் தியேட்டர்லேருந்து வெளியே வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இட்ஸ் அ பர்னிங் இஷ்யூ. இப்போ நம்ம கேரளாவில் மட்டும் இல்லை, நிறைய மாநிலங்களில் நிறைய ஸ்டேட்ஸில் இது ஒரு பர்னிங் இஷ்யூ. ஸோ அந்த இஷ்யூவை தான் இந்த படத்தில் டச் பண்ணியிருக்கோம். சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த த்ரில்லர், ஃபைட்டு, ஆக்ஷன், கமர்ஷியல் பிக்சர்னு சொன்னாலும் பை த கிளைமேக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது இதுக்காக தான் இந்த படத்தில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அண்ட் என்னுடைய டைரக்டர் பற்றி சொல்லணும்னா, இஸ் a wonderful technician. நமக்கு இருக்கிற என்ன இருக்கும்,
basically, this is not a 50 crore project or 100 crore project. இப்போ நிறைய படங்கள் ஓடிட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது. இதுக்குண்டான ஒரு பட்ஜெட் ஒன்று இருக்கு. அந்த பட்ஜெட்ல எவ்வளோ மினிமம்ல மேக்ஸிமம் எப்படி காட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இவர்கிட்ட கிடைக்கும் டேரக்டர். ஸோ அவருடைய ஷார்ட் மியூசிக்ஸ் ஆகட்டும், கன்சீவ் பண்ணுற விஷயம் ஆகட்டும், திங்க் பண்ணுற விஷயங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. எனக்கு ஐ ரியலி என்ஜாய் ஒர்க்கிங் திஸ் ஃபிலிம். ஸோ நிச்சயமாக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படம் கூட நம்ம சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது. And yes, everything is like action, fights, அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. கேரக்டரைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி எல்லா பேசுகிறது ஒரு ஹவுஸ் அட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மெனி பில்லர்ஸ், ஒரு பில்லரில் வந்து ஹவுஸ் நிற்காது, விழுது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டர், ஒவ்வொரு கேரக்டர் இதில் வந்து ஒரு பில்லர்ஸ் மாதிரி தான். சாருடைய கேரக்டர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணு நெக்கி கேரக்டர் ஆகட்டும், எல்லாம் அவருடைய கேரக்டர் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹஸ் பீன் லைக் வெரி evenly distributed. So that way I am very, very confident about this picture. And தயவு செய்து மக்கள் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கணும். பார்த்து உங்களுடைய அன்பு, ஆதரவு எப்போ எங்கள் மேலேயும் எங்களுடைய விருந்த டீம் மேலேயும் இருக்கணும். ஆஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி இது 100 crores கிடையாது. இது மினிமம்ல நாங்கள் மேக்ஸிமம் கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். தயவுசெய்து வந்து படம் பாருங்கள். உங்களை வந்து இது டிசப்பாயிண்ட் பண்ணாது. அது மட்டும் தான் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்கள் எந்த கொஸ்டின்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிறாங்க. We are here to answer you. It is wonderful meeting you guys here. And I'm extremely sorry for 5-10 minutes late. Manichika. And now Harish sir will be. ഞാൻ പറയുന്നത് സാറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതല്ലേ സാറോട് ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ കമൽ എന്നോട് കുറച്ച് മുൻപ് തന്നെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു കഥയുടെ ഒരു ലൈൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ കമലിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അർജുൻ സാറിനെയാണ് ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടത് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ സാറിനോട് ഇങ്ങനൊരു പറയുന്നത്. സാറിന് ചെയ്യണം നന്നായിരിക്കും, ഡയറക്ടറുടെ താല്പര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സാറിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സംസാരിച്ച് സാറിന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയാണ് സാറ് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുത്തത്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മങ്ങാട്ടച്ഛൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഞാൻ വരയ്ക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാറിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. സാർ എൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് സാർ അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ സീനുകളൊക്കെ അവർക്ക് മകനായ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സൗകര്യം എനിക്ക് ധാരാളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂക്കിന്റെ ചേട്ടനായിട്ടുണ്ട് സാർ, ലാലേട്ടന്റെ വളർത്തച്ഛനായിട്ടുണ്ട്, ദിലീപിന്റെ അച്ഛനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കിട്ടിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദിവസം സാറിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അന്നാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിന്റെ രീതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇത് വളരെ കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അവരുടെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുപഠിക്കണം. നമ്മുടെ ലാലേട്ടനെയൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഇത്ര ഒരു വലിയ രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സാർ എല്ലാവരോടും ബന്ധപ്പെടാറ്. അതിപ്പോൾ സുഖമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും, എന്നേക്കാൾ ജാസ്തി പറയാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചത്. അടുപ്പമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം 4ാമത്തെ മലയാള സിനിമയാണ്. അതിൽ 2ാമത്തെ സിനിമയിൽ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ കൂടെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. അത് അധികം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തൊരു കഥാപാത്രമാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് എൻ്റെ
സാധാരണ ഫോട്ടോ ആണ്, ഇതല്ല കഥാപാത്രത്തിന്. ഈ മുഖം ചെയ്ത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഫോട്ടോ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ആക്കാത്തത്. ഇനി സുഖം സംസാരിക്കും. നമസ്കാരം. ഈ സിനിമയെ പറ്റി ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ വരാനുണ്ടായ കാരണം അത് വളരെ യാദൃശ്യമാണ്. എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയാമല്ലോ, ഒരു ക്യാൻസർ സർവ്വതാർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ കീമോതെറാപ്പിയുടെ കോവിഡ് കൂടെ മെന്റലി ഭയങ്കര ഡിസോർഡർ. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സൗഹൃദമാണ്. കാരണം ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ ആദ്യകാലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത വരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുള്ള നമുക്കാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്ലേ. അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് പുതിയ സിനിമയാണ്, അതിലൊരു 4 ഫൈറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ട പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചത്. ഈ 4 ഫൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നീ ഒരു ഫൈറ്ററാണ്, നീ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എന്റെ കഥയെ പറ്റി, കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഗിരീഷായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് എടുത്തപ്പോ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു റീ എൻട്രി പോലെ കരുതിയ ഒരു സിനിമയാണ് സിനിമ. പിന്നെ അബ്ദുൽ സാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ അബ്ദുൽ സാറിനെ പോലുള്ള കുറച്ച് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വരുന്നത്. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിച്ചിരുന്ന, ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയൊരു ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടിയൊരു, അതൊരു ഭയങ്കര എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. അത് തന്ന കണ്ണനോട് അത് തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ സിനിമ ജനം ഏറ്റെടുക്കും. ഒത്തിരി പേരുടെ എന്താ പറയാ, ഗിരീഷിനെ പോലുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ ഒരുപാട് പ്രയത്നമുണ്ട് ഈ പടത്തിൽ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുത്താണ് ഈ പടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. നമ്മുടെ ഈ പടത്തിന്റെ വിജയം അനിവാര്യമാണ്. എല്ലാവരും ഈ സിനിമ ഒരു വൻ വിജയമായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം വലിയ പ്രശ്നം എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം. നമസ്കാരം. സുരേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നല്ല സ്ട്രഗിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്, പല പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അർജുൻ സാറിനെ ഇതിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും കടൻഭായിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അർജുൻ സാർ അല്ലാതെ വേറൊരാളിനെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇല്ല യഥാർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ പടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക്, ആദ്യം ചെറിയൊരു പടമായിരുന്നു ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് അർജുൻ സാർ വന്നതോടുകൂടി പടം കുറച്ചൊരു വലിയൊരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 15 കോഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ഒരു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ഒരു പടം, അതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ, ഒരു ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതിലുപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഒരു ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ആ പടം അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതില് എല്ലാവരും, ഇപ്പോൾ ഹരീഷ് ചേട്ടനായാലും മുകേഷ് ചേട്ടൻ, ബൈക്ക് ചേട്ടൻ, അതുപോലെ നിക്കി, അങ്ങനെ ധാരാളം മലയാള സിനിമയിലെയും തമിഴ് സിനിമയിലെയും ധാരാളം നടീനടന്മാർ നമ്മുടെ പടവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു പടമായിട്ട്, ഒരു വിരുന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഓഗസ്റ്റ് 29-ാം തീയതി വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസാണ്. എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മളെല്ലാം ആരാധിക്കുന്ന സാറിനൊപ്പവും ഹരീഷനൊപ്പവും സുരേന്ദ്രനൊപ്പവും അതോടൊപ്പം ടാലന്റിനൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഓണത്തിന് മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല വിരുന്നായി ഈ സിനിമ മാറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിരുന്നിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു. നമസ്കാരം. ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയായിട്ട് എന്തായാലും വളരെ ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അർജുൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ഫാനായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അഗൈൻ കണ്ടായിരുന്നു കൂടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പാർട്ടികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫി തോമസ് സാറും ഹരിനാരായണനുമാണ്. അപ്പോൾ റഫീഖിൻ്റെ കൂടെ ആറ്റുമണൽ പാടികൾ പോലെയുള്ള പാട്ടുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തിരക്കഥ സിനിമ തൃശ്ശൂർ പൂരം സംഗീതം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ കെ ഹരിനാരായണൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ലൊരു വീണ്ടും ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വലിയൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ സിനിമ ചിങ്ങനൂർ ടീമിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. He was one of the few actors who has hits in all 4 languages, region Kannada, Tamil, Telugu and Malayalam. So picking up Malayalam movie and working in our industry, what is something that you find peculiar? Is it the budget in which we work or the overtime we work? We still can only dream of a Mudalvan. We still don't have that much of budget when it comes to Malayalam cinema. So, what was one thing you found special when it comes to Malayalam industry? Why do you say so? Now, Lucifer, they are making a very big budget. There are so many, even Kunyali Marika. It was like almost 100 crore budget movie. Malayalam industry don't see this. It is big. People from outside, they are like all about Malayalam film industry. You know, for the reason being, the storytelling, the technicians they have. So, you can be Malayalam film industry. Okay. I don't know in terms of budget. No. I'm telling you, budget for very budget for not. Yeah. Now, நீங்கள் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு புதுசு கிடையாது. மலையாளம் ஃபேன்ஸ் நிறைய மக்கள் என்னை பார்த்துட்டு 1985 இருக்கு. ஸோ எனக்கு இது தமிழ் வேறு மலையாளம் வேறு அப்படிங்கிறதே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் யூனோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் இஃப் தேர் இஸ் சம்திங் எக்ஸைட்டிங். Because we are actors, we know only that. Any other excitement in here to the different direction. Language is not the barrier. So I don't see any very Pusa Malayalam industry work on that career. It's as good as mine. Purida, Manasnam. What made you say yes to Virana? Yeah, the subject, the way the director's confidence, and the characterization, and the elevation of the character. So all these things. So, ഈ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കഥാപാത്രം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വരുന്നതാണോ ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുതുമ? എന്തായാലും ആളുകൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ആക്ഷൻ ഡ്രാമയിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല, ഇതിന്റെ ഒരു ടോട്ടൽ കഥയാണ് ഇത്. ക്യാരക്ടർ, ആ കഥ ലീഡ് ചെയ്യാനൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിലുപരി
ആ ക്യാരക്ടറിന് അപ്പുറം സിനിമയുടെ ഒരു പോകുന്ന റൂട്ട് കൊമേഴ്സ്യൽ പടമാണ്. നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് ബേസ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയി ആ കഥ പോയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് തന്നെ അതാണ് ടോട്ടൽ കഥയുടെ ഒരു റൂട്ടാണ്. ഈ ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ കിങ് അഭിനയിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2-3 ഫൈറ്റ് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. സിനിമയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ഫൈറ്റ്. ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു ബിഗിനിൽ വന്നാൽ അത് ബിഗിനിൽ എടുത്ത് വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്ട് ദിനേശ് പടത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായി ഇത് ഈ പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അർജുൻ സാറിന് പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കഥയും കഥാപാത്രവും കഥയും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ്. നോർമലി ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജോണർ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മാസ് മസാല എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അർജുൻ സാറിനൊക്കെ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ ആക്ഷൻ അർജുൻ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമല്ല 40 വർഷമായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് സ്റ്റോറിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി എലിമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും സ്റ്റോറി എപ്പോഴും കോംപ്രമൈസ് ആയി പോകാറുണ്ട്. ഇതിലെങ്ങനെ കോംപ്രമൈസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയിട്ടില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്തത്. അത് സാറൊരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്, റൈറ്ററാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഓരോ സീക്വൻസും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈ കഥയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ പല സീക്വൻസും പറയുന്നത് കൊണ്ട് സാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളോട് അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എനിക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ കാരണം തന്നെ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എപ്പോഴെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ എനിക്ക് പരിചയമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമുള്ള അറിവ്. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ കഥാപാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അയാളെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ അയാളിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടായത്. വളരെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റായിട്ടുള്ള മാനേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അർജുൻ സർജീന കഥാപാത്രത്തിന്റെ അച്ഛനാണ്. ഹരീഷ് ഒരേ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. തൊട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു യോദ്ധാവിന്റെ അച്ഛനാവുക, യോദ്ധാവ് ആക്ഷൻ കിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാവുക എന്നറിയുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനാവാണ്, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. മരിക്കേണ്ട സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ. ഇല്ല, അങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയില്ല. അതിനേക്കാളും ഉപരി ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ, രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഇന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇയാളുടെ മൂഡ്, കാരണം അത് പറയാൻ കാരണം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള വിശദമായ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സാറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ മകനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമൊക്കെ അതൊക്കെ വളരെ ആ ഒരു സൈലൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയും ഇതിന് ശേഷമാണ് സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ്. സംഗീതം പോലെ നമ്മളിലേക്ക് മൗനം അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ഇത് ആക്ച്വലി സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേര് വിരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇത് കഥയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ വിരുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പൊ വിരുന്നിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് സിനിമയുടെ കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേര് തന്നെയാണ് വിരുന്ന്. I have directed over like 11 films, I have produced or like 16 films, and we are listening some news that
next film under your production, under your script, that film is being directed by Kannan Thamerakul. Is that true? Your next production in your own script after Martin, that film is being directed by Kannan Thamerakul. Is that true? Yeah, we have so many plans. இதுக்கு முன்னாடியே he was supposed to direct my production. அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால அவரால் பண்ண முடியல. Again he is back full ஆக்ஷனில் இறங்கியிருக்காரு. So we have so many things to plan. So அது ப்ராடக்டிவ் ஆகும்போது 100% will tell you எப்போ என்ன பண்ண போகிறோம். அது பெரிய ப்ரொடக்ஷனா? கதை என்ன கேட்டுக்கோ அந்த மாதிரி எனக்கு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்கும். Because he is one director, I believe and I trust that அவருடைய கேலிபர் வேற கேலிபர். அவர் சின்ன படம் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. சரியான ஒரு கதை, சரியான ஒரு படம் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு இப்போ சின்னதுன்னு நான் சொல்றேன். ആദ്യം തുടക്കം ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അർജുൻ സാറിനെ പോലെ ഒരു ആള് വരുന്നു. എൻറ്റയർലി മാറും. അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു എത്ര വലിയൊരു ഇതായി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഭാഗമാകുമ്പോൾ. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് വരാറുണ്ട്, പുതിയ സിനിമ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം വരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. എത്രത്തോളം കോൺഫിഡന്റ് ആണ്? കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതല്ല. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇരുന്നാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അർജുൻ സാറിന് ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളായി. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പടം ചെയ്തു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭദിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടം ചെയ്തു. അത് റിലീസായി. അപ്പൊ അതുപോലെ അനന്തായി അതിനിടയിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്തു, വരാലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാളും അതൊരു ബിഗ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി, നല്ലൊരു പടമായിട്ട് മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു പടം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണ് അർജുൻ സാറോട് ആക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെ അർജുൻ സാറുമായിട്ടുള്ള ഞാനും നിക്കിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യാത്ര, അങ്ങനെ ഒരു യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അർജുൻ സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട്. ഈ പടം ചെയ്യുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് സാറുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. സിനിമയുടെ ഏറ്റവും നല്ല വർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഹേമകൃതി റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം എൻറ്റയർലി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സംശയത്തിന് ആരുടെയൊക്കെ പേരൊന്നും അറിയില്ല, എല്ലാവരും സംശയത്തിന് മുൻനിരയിലാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തന്നെ. മറ്റുള്ള ലാംഗ്വേജസ് പോലും പറയുന്നത് മലയാള സിനിമ അവർ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ നോക്കുകയാണെന്നാണ്. ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എൻറ്റയർലി മാറും, അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരായി മാറും എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലും നേരെ തിരിച്ചാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേമാൻഡി റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് അർത്ഥമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട 70 പേജുകളുടെ വേട്ടക്കാരുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവിടേക്കൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭയമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വാണിംഗാണ്. കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ കേരളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാണിംഗാണ്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിന് ആളുകളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതൊക്കെ സിനിമയ്ക്കൊരു പുതിയ ഭാഷ, പുതിയൊരു ലെസൺ, ഒരു പാഠം കേരളം സംഭാവന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ മാറി വന്ന മലയാള സിനിമയെ എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ റെസ്പെക്ട് ഡബിളായിട്ട് കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഓരോ സിനിമാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വരും, അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെയും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊടുക്കും. തീർച്ചയായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത്. സാർ ഇപ്പോൾ 2017 ഇത് കൊടുത്തത്. ഇത്രയും വർഷം എടുത്തു. എന്നിട്ട് പോലും ആളുകളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതമുണ്ട്, ഇന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു സംശയത്തിനുമില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലരും നിരപരാധികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് സംശയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ
കൃത്യമായ പേരുകൾ പറയുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി വരില്ലേ? അതോട് കാരണം ആഗ്രഹമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇരകളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളും. അതോടൊപ്പം ആ പേജുകളുടെ വരികൾക്കിടയിലുള്ള വേട്ടക്കാരുണ്ട്, അവർക്കെതിരെ നിയമം കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തേ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ, സിനിമയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ, സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ടപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾ ആരാണ്? വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ആ ആളുകളെ ലയിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വഴിയാവുന്ന കാരണം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്തായാലും അതെ, വൈകുന്ന റിപ്പോർട്ട് അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രത്തോളം വൈകിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത്. വൈകിപ്പിച്ച ആളുകളാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. പുസ്തകത്തോട് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ആരെയും പിടിക്കുന്നത്, അത് നല്ലൊരു റിപ്പോർട്ട് എന്തിനാണ് അത് ഭയക്കുന്നത്. അത് ആ ഇടവേള തന്നെ പുതുതായിട്ട് കിടന്നുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇനിയെങ്കിലും അത് മാറില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു സ്ഥലത്താണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം, സെക്സിന്റെ പട്ടിണിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തി. ഉണ്ടാവാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് സിനിമ. കാരണം ആ സിനിമയിലേക്ക് നമ്മളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ പല കഥകളും ആ കഥകളിലെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പുറത്തുള്ളത്. ഇത് തിലകൻ ചേട്ടൻ, ഞാൻ ഈ ഏമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് തിലകൻ ചേട്ടന്റെ ആത്മാവായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ആ മനുഷ്യനൊക്കെ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പവർ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആ പേരല്ലെങ്കിലും ഇന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി ഇത്ര എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏമ കമ്മിറ്റി തിലകൻ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് ജീവൻ കിട്ടിയ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ വരട്ടെ. ഈ സർക്കാരാണ് നല്ല നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വരിക. ഭക്ഷണത്തിന് അശ്ലീലത്തിന് പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ ആരും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. പഠിച്ച പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടല്ല. എന്ത് പഠിക്കാൻ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തിവെച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനിയില്ല ഈ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, സംഘടനകളിലെ എല്ലാവരെയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നേരെ നിന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. ഇനി ഇങ്ങനെ മാറി പോകാതെ. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തരം സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ലീഡ് റോൾസ് വരുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ്. ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ലീഡ് റോൾ കൊടുക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള ഇതിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് റോൾസ് കിട്ടുന്നില്ല, അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അതൊരു കാരണക്കാരൻ നമ്മളും കൂടിയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആദാമിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനൊരു സിനിമ വേൾഡ് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിന്റെ അപൂർവമായ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, അത് കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പറ്റം സ്ത്രീകൾ റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന KG ജോർജിനെയും ക്യാമറയെയും സംഘത്തെയും തട്ടിമാറ്റി മൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ക്ലൈമാക്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ലോക സിനിമ ചരിത്രത്തിലുണ്ടാക്കി. അത്ര സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവകരമായ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് വന്നാണ് കേരളം. അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം വർഷം ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണോ തോന്നുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആണുങ്ങളുടെ ഫൈറ്റാണ് എപ്പോഴും തന്നെ. എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്കൊക്കെ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിലൊക്കെ കടന്നു ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീക്ക് കുറച്ച് ഗുണ്ടകളൊക്കെ അടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ കാണില്ലെന്നുണ്ടോ? കാണും. സ്ത്രീകളൊക്കെ ഫൈറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം, സ്ത്രീകളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും. കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ അങ്ങനെയും ചെയ്യണം. സ്ത്രീകളെ ഫൈറ്റ് കാരണം എന്താ, നമ്മൾ അച്ഛന്മാരടി മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. വളരെ ജീവിക്കുന്നു. അമ്മമാരടി ശരിക്കും കേട്ടിട്ടില്ല. കാലം മാറും, തരും. നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരും അമ്മമാരൊക്കെ ഇറങ്ങി അടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തേക്ക് ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ
ആ സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രസക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. പിണറായി സർക്കാരിനെ പ്രതിപക്ഷം വലിയ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മക്കളുടെ റിപ്പോർട്ട് വൈകിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി. പക്ഷെ പിണറായി സർക്കാരിന് ഒരു ആർജവല്ലേ ഇപ്പോ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം? പിണറായി സർക്കാർ ആർജവം ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. കാരണം 4 വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ ആർജവത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ പെടുത്തുന്നത്. ഈ ആർജവമുള്ളവരിൽ തെളിയിക്കേണ്ടത് അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് മാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നടപടികൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഞാൻ Sir, 1980 Sarada superstar, in the 2024 superstar. ഈ കണ്ണ സാർ ഇപ്പോഴത്തെ സാർ ഇതിൽ ആക്ഷൻ ഫൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയി സെലക്ട് பண்ணிருக்கு. இந்த கோழி இந்த மாதிரி கதை லைக் நமக்கு அது சாரங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்க என்ற சீக்கிரத்தில் வந்து சொல்லுவாங்க. இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு half an hour முன்னாடி இதே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணேன். somebody மேல இருந்து உங்களை they like you should கடவுள் almighty it's a gift. இன்னொன்று என்னன்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்கணும். அது எப்போ இருக்கணும்னா நீங்கள் அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்க்கணும். சின்ன வயசுல அவங்க நம்மளை எப்படி பார்த்துட்டாங்களோ அவங்கள அவங்க வயசானதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கணும். லைஃப் இஸ் கோஸ் ஆன். யாரும் பர்மனெண்ட்டாக இருக்க போகிறது. ஸோ மேலே இருக்க அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தாலும் நல்லா இருக்கும். ப்ளஸ் கொஞ்சம் டிசிப்ளின் இருக்கணும். சாப்பிட்றதுல கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுல ஒரு வே ஆஃப் திங்கிங். முக்கியமான சாப்பாடை விட நல்லது யோசிக்கணும். இன்னொருத்தருக்கு எப்படி அவங்க நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சாலே அதே வந்து அந்த பாசிட்டிவ் வைப்ஸே வந்து மேக்ஸ் இட் லுக் யங். இட் ஃபீல்ஸ் ரைட். All the South India celebrated you for doing Leo with Thalapathy Vijay. So how do you see him entering the politics? இப்போ விருந்த பற்றி பேசலாமா? Alangilum, everybody is anticipated about Vijay. So that's a different total out of the box question. did he share anything about that? Did Vijay sir share anything about that? Anything about what? About his political entry or Yeah, it's their individual decisions, individual capacity, and again the politics is not better roses. One should be very intelligent. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நானே அதன் முதல்வர் ஆக்டிங் பண்ணி முடிச்சாச்சு. But if I see interviews of politicians, அவங்க நல்ல பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், இல்லை சுமாரான பாலிட்டிஷியனாக இருக்கலாம், அவங்களுடைய நாலேஜே வேற மாதிரி இருக்கு. The way they speak. Yes, sir? அதெல்லாம் பாலிட்டிஷியன் ஆகணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம் இருக்கு. நமக்கு நீங்க எப்பவுமே ஆக்ஷன் ஹீரோ தான். ஆனா அந்த 2000 அந்த டைம்ல எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு ரொமான்டிக்கான ஹீரோ எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி இந்த ரிதம் அந்த மாதிரி எல்லா படத்துல எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் சாங் அவரோட ரொமான்டிக் ஹீரோ இருந்து அந்த மாதிரி ரச்சனை இப்போ அலையினி இப்போ வந்து பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் ஏதாவது டிஸ்கஷன் எப்படி இருக்கா? ஏன் டைரக்டர் ஒரு ரொமான்டிக் கதை எழுதா பண்ணிடுறாரு. இல்லை தமாஷா சொல்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏஜ் ஒன்று இருக்கு இல்லையா? இப்போல்லாம் ரொமான்டிக் ஸ்டோரியெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஐ வாண்ட் டு ஆல்வேஸ் ப்ளே மை ஏஜ். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கதை கொண்டால் தான் நல்லது. அது முடிஞ்சது. அதுக்கு இன்னும் புதுசு புது பசங்களை வராங்க, அவங்க பண்ணுவாங்க ரொமான்டிக். இந்த ஏஜுக்கு ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, லாஸ்ட் லைன் ஸோ
ആക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേരുമാണ്. ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് 10 സിനിമ ഓക്കെ. അതാ തുടങ്ങിയതാണ്. സാറിന്റെ ആ ഒരു പേഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പേഷ്യൻസിയാണ്. പക്ഷേ സാർ ഫിലിപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഈ സാറ് മമതമ്മ ഇങ്ങനെ അവരെ പോലെ ആ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഇത്രയും മോട്ടിവേഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സാറിന് ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണഞ്ചേപ്പുള്ള ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ആയി. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിന് ആത്മവിശ്വാസം തരാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. മലയാളം എവിടെയുണ്ട് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കൊച്ചി രാജാവൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം 20 കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ താടി എടുത്ത് ഈ രൂപമൊക്കെ മാറ്റി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും പറയുമ്പോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിന്റെ നന്മയും ഒരു സ്ട്രെങ്തും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവലുമാണ് അല്ലേ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് മാത്രമല്ല എന്റെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി സിനിമ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈകിട്ട് ഏത് സീക്വൻസ് ഇത് ബലാത്സംഗം പോലും എൻജോയ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട് സർ. എന്തോ ഇല്ല ഫിലിമിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമ എന്താ പറയാ ബോയ്സ്, പിന്നെ കുമസ്തൻ, 5 സെന്റ് സലീനി, പിന്നീട് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഒരു ഡസൻ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് റിലീസ് ആകാൻ പോകണം. പിന്നെ മുംബൈ പോസിറ്റീവ്, ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗുലാൻ തട്ടുകട, ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദിലീപിന്റെ പടം. ഒത്തിരി സിനിമയുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ധൈര്യം സംബന്ധിച്ച് ഓടുകയാണ്. എവിടെയാ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. How do you ever think of imagining that I want to do a Malayalam film as directed? Like Jay, like something like that team, like that team. Have you ever imagined? Like directing a Malayalam film? Of course, I've thought. Now that I'm directing a movie with my daughter, it's almost finished. First, I conceived the story in Malayalam. I want to launch my daughter in Malayalam. And then things didn't work out. The hero I mean, basically actors are busy, so that's why it didn't happen. Then already direct producer. If you're doing a Malayalam film, which actor do you prefer to act? Arjun. Other than that, you have worked with Mammootty, Mohanlal, Dilip. No, I prefer to direct to Mr. Mohanlal, and I like Bharat, and give me some time again. പിന്നെ ഇതിലൊരു ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രവിചന്ദ്രനും ദീപനായരാണ്. രണ്ടുപേരും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഡിറ്റർ PT സൈദിലാണ്. പുള്ളിയുടെ നല്ല കട്ട്സുകൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പടം കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നല്ല പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സരസ് ബാലയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടീം ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ ടെക്നീഷ്യൻ ക്രൂ. ദിനേശ് മലത്തുമായിട്ട് ശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ടോട്ടൽ ടീമിന് അതിൽ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അധികം സംഭവങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാം.